ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਕਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੰਮੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 3 ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਜਿਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੇਸ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। दूसरी पार्टी जड़ी इसी साल होने की चाहिए है जग आसरा गुरु वोट यानी कि जागो पार्टी, जिसका दिल्ली का फेस हैं सरदार मनजीत सिंह जी जीके। तो तीसरी पार्टी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली, जिससे दिल्ली का फेस हैं दिल्ली के प्रधान सरदार परमजीत सिंह जी सरना, जो कि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान भी हैं। अज इन्हां चोणां दे बाबत साडे प्रोग्राम खास मुलाकात दे विच इसी लड़ी विच असी अज तुहानूं मुलाकात करवाउण लैके आए हाँ श्रोमणी अकाली दल दिल्ली दे प्रधान सरदार परमजीत सिंह जी सरना, जो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान भी हैं। तो आओ असी उन्हां नाल करदे हाँ एक खास मुलाकात। असी आ चुके हाँ सरदार परमजीत सिंह जी सरना जी होरां कोल, जो कि श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के प्रधान भी हैं ते दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका प्रधान भी हैं। सरना साहब सारे दर्शकों वालों मैं तुहानूं जी आयां नूं कहना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरना साहब जिवें कि तुहानूं पता है कि दिल्ली दे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चोणां दा बिगुल फेर वज चुका है। एक बारी 3 पार्टियां ऐतकी वड्डियां पार्टियां इलैक्शन लड़ रही हैं, जिन्हां चों एक तुहाडी पार्टी है। हर पार्टी अपने अपने मुद्दे ते चुनाव लड़ रही है। जिथों तक दिल्ली की सिख संगत नूं लगता है कि हर बारी पार्टियां अपने मुद्दे लैके आंदियां, चुनाव जित जांदियां, उसदे बाद उन्हां मुद्दों बारे सब भुल जांदियां ते अपने अपने जो भी राजनीतिक मकसद हैं उन्हां नूं पूरा करन ते लग जांदियां। मैं अज तुहानूं पुछना चाहना कि तुहाडे हिसाब नाल, क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक पंथक चोण है, इन्हां चोणां दे वास्ते मुद्दे असल विच होने की चाहिए हैं? देखो जी, गल आ गई कि तुहाडा सवाल बहुत ही वधिया। पहली गल तो मैं कहना चाहता वां कि असी 2002 दे विच जिहड़े वायदे कीते सन, मैं समझदा वां कि 90% तो उपर साडे वायदे पूरे होए सन। इसे तरह 2007 दीआं चोणां भी असी अपने वायदे पूरे कीते। असी वायदा कीता सी भी अपने जोड़े स्कूलों के अदारे है उन्होंने बहुत अच्छी विद्या देंगे, और रिजल्ट जोड़े सन सामने आ गए। 80% का रिजल्ट जोड़ा सी वो 94 तो लैके 98% तक गया, और साढ़े स्कूलों के बच्चे पढ़े हुए साढ़े कॉलेजों एडमिशन अपने आप लैन लग पे। ये नहीं कि पहले तो पंजाबी लैंदे सन, पास कोर्स लैंदे सन, BCom ऑनर्स, BCom पास कोर्स, ये जे सबजैक्ट में बच्चे ने एडमिशन लिया। गुरुद्वारा प्रबंध साडा इतना शानदार सी कि अज दुनिया को किसी को पुछ लो तो याद करती है। गुरु मर्यादा जिहड़ी सी, जिहड़ी अकाल तख्त वालों तय सी, उसके एक पैन का ही नोक जिन्हें अगे पिछे असी कभी नहीं होया। जिहड़े साडे कथावाचक सन, जिहड़े बंगला साहब या सीस गंज साहब कथा करते सन, दे आर वर्ल्ड क्लास। इत्थों तक कि बंगला साहब की कथा तो सेध लैंदे हुए जिहड़ी सन 84 दे विच कथा मंजी साहब तो बंद हो गई सी, वो 2008-9 तो दोबारा शुरू हुई। तुहाडे टेन्यूर दे दौरान साढ़े टाइम के उत्ते जब बंगला साहब की कथा दुनिया भर च मशहूर हो गई। जब कथा का टाइम होंदा सी, उन्होंने टाइम मुताबक तो लोग सब काम छड़ के पहले कथा सुनते सन, बंगला साहब तो की उपदेश आ रहा है। इन्ने सालों दे विच किसी ने एक पैसा की शिकायत नहीं की कि तुसीं ये गैर पंथक कीतियां, मर्यादा तो उल्ट की होईयां गल्लां की हो गई। क्योंकि
ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਥਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵਰਜਤ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, 2017 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਤਨੇ ਪੁਲੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ WhatsApp ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, TV ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਫਾਫਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਸਨੂੰ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਤਨਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੇ ਜੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਜੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। 40 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੂੰ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੇਖ ਲਓਗੇ, ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਰੀਬ ਹਲਕਿਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਗਿਰਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 80-82% ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ 98% ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ 100% ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਨਾਰਟੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡਮਿਟ ਦੈਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 11ਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਕੈਨਟ ਐਡਮਿਟ ਹਿਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਕੈਨਟ ਸੇ ਨੋ ਟੂ।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ 2005-6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 2005 ਨਹੀਂ ਕਹੋ, 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਨ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ B.Ed ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ 2002 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਇੰਝ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਸੁਣ ਲਓ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨਾਰਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਨਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦੈਨ ਨੋ ਨੀਡ ਫਾਰ B.Ed ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ B.Ed ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲੇਗੀ ABC, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਡੈਟ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ 5 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ 15 ਕਰੋੜ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ 16 ਕਰੋੜ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ 5 ਕਰੋੜ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ GHPS ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਖਸਾਰੇ ਖਾ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੇਪ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ 2013 'ਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 5 ਮਿੰਟ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਦੇ ਅਗਰੀਡ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 6th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ 4th ਗ੍ਰੇਡ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਪੜਾਸੀਨ ਕੋਈ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਇਤਨੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਂ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਫੰਡ, ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪੁੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਨਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਜੀ ਫਰਮ 95 ਅਪ ਟੂ ਜਨਵਰੀ 13 ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, 4 ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ, 4 2 B.Ed ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਸਿਆਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸੁਣੋ ਜਾਓ, ਬਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 8 ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਆਉਣ ਦੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ 2002 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਿਨਾਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਲੀਗਲੀ। ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10%, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ 10% ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, 60 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 70% ਮਿਨਾਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। 420 ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ। ਤੇ ਉਹ 70% ਔਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮਿਨਾਰਟੀ ਸਟੇਟਸ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਾਓ। ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀ। 70% ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੋਟਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਿਨਾਰਟੀ ਕੋਟਾ ਸੀ 70%। B.Ed ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੋਟਾ। ਹਾਂਜੀ, 100 ਸੀਟਾਂ 100 ਦੀ 100 ਮਿਨਾਰਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ B.Ed ਕਾਲਜ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਇਤਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਹਿੱਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ 8 ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਨ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ। ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ। ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖ ਚੁਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਥੱਲੇ ਗਈ। ਕੀ ਜੇ ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਸ ਖਾਤੇ ਗਏ ਨੇ। 120 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੌਣੇ 200 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੁਪਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ 2 4 5 ਵਾਰ 6 ਵਾਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾੜਾ ਬਣਨ ਦੀ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਫਿਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਡੀਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਦਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸਨੇ ਕਹਤੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਬਗੈਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਦਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, 2500 ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਸੀ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਫੀਸ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ 60 ਲੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗਰੀਬ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਗਰੀਬ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਮਾਨਵ ਦੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ 95 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਵਨਗਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਟਿੱਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੋਗ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੋ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਰਿਆਦਾ। ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।
ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 100% ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਝਰਨੇ ਵਗਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੂਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੀਕੇਜ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਤਕਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਝਰਨੇ ਵਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਵਗੇਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦ ਵਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੁਕਣਾ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਢੇਲੇ ਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਟੋਟਲੀ ਬਲਾਕੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਅੱਛਾ, ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੀਸਰਾ ਧੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਗ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਓਟ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ? ਕਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਮਾਰਲ ਬਣਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜਣ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਧੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸੋਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਬਖਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, SGPC ਦੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ 267 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤੱਕ ਕਰਪਟ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ABC ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋਕੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋਕੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚਿੱਠੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਗਏ, 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਂਪੋ ਭਰ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਗਤ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ ਜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਪੀਓ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੇ ਕਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੜਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਦਰ ਕੇ ਦਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਦਸਵੰਧ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ? 100% ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 37 ਕਰੋੜ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਚਾ ਪੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸਣ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ,
ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲਾਈਵ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਉੱਥੋਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾੜਨਾ ਬਈ 37 ਕਰੋੜ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਤਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਬਈ ਇਹ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ? ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਹਸਪਤਾਲ और एजुकेशन और मर्यादा और मिशनरी कॉलेज खोलना है, ये साढ़े सब तो वड्डे मुद्दे और सारे मुद्दों से असीं कामयाब होवांगे क्योंकि साड़ी नीयत साफ होएगी और गुरु साढ़े अंग संग होएगा, संगत अंग संग होएगी। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਿਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਗਿਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੌਬਸ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਉਣਗੇ? देखो जी इंज हैगा, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੂੰਗਾ ਹੋਏ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ 500,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 2000 ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਲੱਸ ਤਿਆਰੀ ਸਿੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਮੇਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓਗੇ? ਕਮੇਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 10% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਹੈ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਟੀ ਲੋਨਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਲੋਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਰੰਟੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਥ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੇਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਅਗਲੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2013 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਆਈ, 2014 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੈ? 100% ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ? ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਆਫਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੜੋਗੇ? ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਘਬੀਰ ਨਗਰ 'ਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 4-5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਰਨਾ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਸਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਵਨ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਫਾਈਟ, I will not take anybody's ticket. Neither I will fight on my ticket. ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਏਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ੀਏ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਨਗੇ ਚਲੇ ਜਵਾਰੀ ਦੋ ਐਤ ਚਾੜ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਤੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।